And you are going to write down this question of the possession and ownership distinction. Okay, as usual, your answer will be Roman 1 introduction. Your answer will be Roman 2 concept of possession. And you are going to write down 2 pages on possession, like its meaning, importance, definitions, etc. Then you are going to make a Roman 3, that is concept of ownership, same way. Ownership concept, that's a meaning, that's a essentials, etc. Around 2 pages you are going to put out on the ownership. Okay, then what you are going to do is that you are going to make a main point Roman 4, and that Roman 4 will be difference between possession and ownership. Okay, you are going to make a Roman 4, and the Roman 4 will be difference between possession and ownership. So we are going to deal with the difference between ownership and possession. According to Ahering, possession is the objective realization of the ownership. Possession काय बघा तर ownershipचा objective realization आहे. It is the external realization of the ownership. बघा simple आहे. Ownership कुणाची आहे तुम्हाला ऑफिस तलाठी ऑफिस मध्ये जाऊन किंवा प्रांत ऑफिस मध्ये जाऊन कागदपत्र काढल्यानंतर कळेल, बरोबर. पण एक्सटर्नली ज्याच्या ताब्यात वस्तू तो म्हणजे पजेसर. त्यामुळे पजेशन आपल्याला एक्सटर्नली कळतं सहजासहजी. इट इज अ व्हॅल्युएबल पीस ऑफ एव्हिडन्स टू शो द एक्झिस्टन्स ऑफ अ ओनरशिप. ओके, ओनरशिप शो करण्याचा एव्हिडन्स कोण आहे सांगा तर पजेशन आहे, त्याचा एव्हिडन्स आहे. इट इज इन फॅक्ट व्हॉट ओनरशिप इज इन अ राईट. ओके, when the thing is a ownership, then it is your right legal, and when the thing is in a fact, that means it is a possession. Okay, it is a de facto exercise of the claim, and ownership काय सांगत तर de jure recognition of the claim आहे. De facto in fact आणि de jure in law. Possession is the de facto counterpart of the ownership. It is the external form in which a rightful claim normally manifests themselves. According to Salmon नुसार काय बघा, possession is in fact what a ownership is in a right. Possession हे in fact आहे, तो ownership हे in right आहे. Possession is a de facto exercise of the claim. Ownership is a de jure exercise of the claim. असं कोण म्हणतात तर Salmon. Okay, a thing is owned by me when my claim to it is maintained by the will of the state as expressed in the law. Okay, when I am the owner of this particular thing, when law express it, okay, legally when I am the owner, then it is considered as in law jure ownership. Okay, it is possessed by me when my claim is maintained by my own self assertive will. Okay, and when I have the possession, when my own will is there, माझ्या हातात माझ्या इच्छेने वस्तू असेल तर माझं काय सांगत त्याच्यावर possession आहे, बरोबर. ओनरशिप इज द गॅरंटी ऑफ द लॉ. तर पोझिशन कशाची गॅरंटी आहे सांगा तर फॅक्टची गॅरंटी आहे. ओनरशिप स्ट्राइव्स टू रिअलाइज itself in a possession. Okay, and possession endeavor to justify the ownership. Possession and ownership differ in their mode of acquisition. दोन्हीचं मोड ऑफ ऍक्विजिशन काय सांगा तर somewhat different आहे. ट्रान्सफर ऑफ पोझेशन इझी आहे, खूपच सहजासहजी. I just take a mobile and give in the hand of Mr. A. That's it. But can I just give a ownership my house to Mr. A? त्याच्या हातात फक्त कागद दिली आणि तो ओनर झाला असं होईल काय सांगा, किंवा ओनली घराची किल्ली दिली आणि लगेच तो ओनर झाला असं होईल काय तर नाही. त्यामुळे ओनरशिप अक्वायर करणं कंपॅरेटिव्हली अवघड असतं, टेक्निकल असतं. पण पोझिशन अक्वायर करणं कंपॅरेटिव्हली इझी आणि लेस टेक्निकल असतं. ओके, so the transfer of ownership in most cases involve the technical process of convincing. Convincing transfer करणे. Okay, now let's have the difference between possession and ownership. Number 1 काय बघा तिथं, as to the nature. Very first point. एक्स्ट्राचा एक पॉइंट काय टाकू शकता सांगा. व्हेरी फर्स्ट पॉइंट तुम्ही नेहमीच्या पद्धतीनं दोन्हीचा as to the meaning देऊ शकता. आणि मग पहिला पोझिशनची डेफिनेशन टाकायची, ओनरशिपची डेफिनेशन टाकायची, आणि याला काय करू शकता तर नंबर 2 as to the nature. सी possession is a de facto exercise of the claim. possession काय सांगा तर de facto आहे, तर ओनरशिप काय सांगा तर de jure recognition of the claim आहे. Now what you will do is that सी थोडंसं छान आन्सर करायला अजून काय करू शकता आता, नेचरच्या ब्रॅकेट मध्येच काय करायचं सांगा, de facto or de jure टाकून द्यायचा. म्हणजे पेपर चेकर नीड नॉट टू थिंक अबाउट व्हॉट यू आर रिटन. ही विल इझिली अंडरस्टँड व्हॉट पॉइंट यू वॉन्ट टू एक्सप्लेन हियर. ओके, सो इन द पॉइंट ऑफ नेचर इटसेल्फ यू कॅन ऍड आउट de facto or de jure असं पॉइंट करून टाकून द्यायचं लगेच. बघा देन नेक्स्ट वन बघा, as to the guarantee. पोझेशन ही गॅरंटी फक्त फॅक्ट्सची आहे. ओके, आणि ओनरशिपची गॅरंटी आपल्याला कोण देते सांगा तर
ओनरशिप हे गॅरंटी आपल्याला कोण द्यायला लागले? लॉ इज द वन विच इज गिव्हिंग अस अ ओनरशिप गॅरंटी. हा ओके. सो देअरफॉर बघा काय लिहिलंय तिथं, इनटू ब्रॅकेट काय द्यायचं तिथे, तर गॅरंटी ऑफ लॉ ऑर फॅक्ट्स. ओके. ऍज टू द गॅरंटीच्या ब्रॅकेट मध्ये काय टाकणार सांगा, तर ऑफ फॅक्ट ऑर ऑफ लॉ, म्हणजे लगेच paper checker will understand what you want to write down in this particular point. Okay, so possession is a guarantee of the only facts, while ownership काय सांगा, तर it is a guarantee of the law. Okay, now as to the spirit, possession without ownership is the body of facts uninformed by the spirit of the rights. And while ownership without possession is a right accompanied by that environment of a fact in which it normally realizes itself. म्हणजे ना ऍक्च्युअली पोझिशन विदाउट ओनरशिप पण काय व्हॅल्यू नाही आहे आणि ओनरशिप विदाउट पोझिशन पण काय व्हॅल्यू नाही आहे, असं त्यांना इथे काय करायचं तर पुट आउट करायचं. त्यामुळे ना हा पॉइंट काय करायचं, तर खरं लँग्वेज खूप जड आहे. हा पॉइंट तुम्ही काय करू शकता इथं, तर ड्रॉप आउट पण करू शकता. ऍज टू द स्पिरिट वाला जो पॉइंट आहे की नाही, तो तुम्हाला काय करता येईल, तर आरामात ड्रॉप आउट करता येईल. किंवा त्याचा एक्सप्लेनेशन चेंज करूया काय. ऍज टू द स्पिरिट जो पॉइंट आहे की नाही, ऍज टू द स्पिरिटचं एक्सप्लेनेशन थोडस चेंज करूया. मला एक्सप्लेनेशन लिहून देते मी, ते बदललेले एक्सप्लेनेशन टाका म्हणजे तुम्हाला लक्षात राहील तिथे. टाका ऍज टू द स्पिरिट मध्ये पोझिशन, ऍज टू द स्पिरिट मध्ये possession is the objective realization of ownership. Possession is the objective realization of ownership. Possession is the objective realization of ownership. And it is the external significance of ownership. And it is the external significance of ownership. While ownership is both subjective and objective. Ownership is both subjective and objective. And signifies externally and internally. And signifies externally and internally. Externally and internally. Okay, let's start next point. As to the spirit नंतर काय करणार सांगा, तर as to the effects. Possession is the evidence of the ownership. Possession कशाचं ओनरशिप एव्हिडन्स सांगा, तर ओनरशिपचं एव्हिडन्स आहे. पण ओनरशिप can't be the evidence of possession. सोपं साधं एक्झाम्पल बघा, की वरचं घर मी रेंटल दिलेलं आहे, म्हणून माझं त्याचं पोझिशन आहे. हे ओनरशिप हे प्रत्येक वेळेला पोझिशनचं एव्हिडन्स नाही असू शकत, कारण समटाइम द गुड्स मे बी इन द हँड ऑफ अ ओनर differently and possessor differently. Okay, suppose I have given my car for the purpose of the rental, तर याचा अर्थ possession कुणाकडे सांगा, कार ओनर, कार रिपेअरर वाल्याकडे. पण ओनरशिप कुणाकडे सांगत, तर माझ्याकडे. त्यामुळे ओनरशिप हे प्रत्येक वेळेला पोझिशनचा एव्हिडन्स असू शकत नाहीये तिथं. ओके, देन इफेक्ट ऑफ द टाइम.
तुम्हाला आठवते परवा आपण डिस्कस करताना एक लास्ट पॉइंट डिस्कस केलेलो की साधारण somebody told me की 12 इयर हा समटाइम 20 इयर गव्हर्नमेंट लँड असेल तर 30 इयर म्हणजे आफ्टर अ सर्टन टाइम पोझिशन कशामध्ये कन्वर्ट होते सांगा तर ओनरशिप मध्ये. पण असा ओनरशिप हा विदाउट पोझिशन विदर 7 days. त्याच्या उलट ओनरशिप आहे तुमच्या एखाद्या वस्तूची पण त्या वस्तूवर तुमचं पोझिशनच नसेल तर हळूहळू करून काय होईल तर तुमची ओनरशिप संपून जाईल तिथं हा. सो वाईस आहे पोझिशन विदाउट टायटल जरी नसलं तरी एक पर्टिक्युलर इन्फ्लुएन्स ऑफ अ टाइम साठी पोझिशन असेल तर ते हळूहळू कशात कन्वर्ट होईल सांगा तर ओनरशिप मध्ये. पण ओनरशिप विदाउट पोझिशन काय होईल तर हळूहळू संपून जाईल विदर 7 days हा. देन ऍज टू द कन्सेप्शन बघा ओनरशिप ही कॉन्क्रीट कन्सेप्ट आहे हा आणि ऍब्सोल्यूट आहे. पण पोझिशन ही काय सांगा तर कॉन्क्रीट रिअलायझेशन ऑफ दॅट कन्सेप्ट आहे. ही ऍब्सोल्यूट कन्सेप्ट आहे कॉन्क्रीट तर आहे पण ऍब्सोल्यूट कन्सेप्ट आहे आणि पोझिशन हे काय सांगा तर त्या कन्सेप्टचं बाहेरचं एक्सटर्नल रिअलायझेशन आहे म्हणजे आउटपुट आहे बाहेरच्या जगाला जे दिसते ते आहे तिथं हा. ट्रान्सफर करता येईल का आपल्याला हा. द ओनर मे अलिनेट येस ट्रान्सफर करू शकतो ओनर हा. अ थिंग त्याला वाटलं माझा मोबाईल फेकून द्यायचा सो इवन ही कॅन डिस्ट्रॉय इट इन सच अ मॅनर दॅट ही डज नॉट डिस्टर्ब द राईट्स ऑफ अदर. दुसऱ्याच्या राईट्सला डिस्टर्ब न करता ओनर त्याच्या वस्तूला डिस्ट्रॉय करू शकतो अलिनेट करू शकतो व्हॉट एव्हर ही वॉन्ट टू डू ही कॅन हा. वाईल पोझिशन हॅज नो सच अ राईट रिगार्ड टू द थिंग पजेस्ड. ओके आमचं घर आम्ही रेंटल दिलेलं आहे तर तो रेंटला दिलेला जो तिथे भाडेकरू आहे तर त्याला पाहिजे तसं घर विकू शकतो ट्रान्सफर करू शकतो काय सांगा तर ऑफकोर्स नाही. ओके टेनंट कॅनॉट सेल माय प्रॉपर्टी टेनंट कॅनॉट ट्रान्सफर माय प्रॉपर्टी टू एनीबडी but I can. Okay, so owner can alienate or destroy thing but possessor did not have such a right if he is not the owner of the property. Okay, then acquisition चे modes हा नुसतं acquisition करण्याऐवजी काय करायचं सांगा as to the modes of acquisition. नुसतं acquisition म्हटलं तर कळणार नाही ना पेपर चेकरला त्यामुळे as to the modes of acquisition असं प्रॉपर टाका हा. द ट्रान्सफर ऑफ पोझिशन कंपॅरेटिव्हली खूप इझी आहे. मोबाईल उचलला हातात दिला पण लगेच तो मोबाईल त्याच्या मालकीचा होईल किंवा सांगा नाही. अँड लेस टेक्निकल बट ट्रान्सफर ऑफ ओनरशिप इज अ मोस्ट केसेस इन्व्हॉल्व काय असतं सांगा तर टेक्निकल प्रोसेस ऑफ कन्व्हिन्सिंग असते तिथं. ओके हा. सो इन ऑल एक टेक्निकल आहे एक कंपॅरेटिव्हली इझी आहे हा. देन नेक्स्ट वन बघा काय लिहिलं तिथं रेमेडीज हा. आता रेमेडीज मध्ये ओनरशिप साठी प्रॉपरेटरी रेमेडीज आहे ना कारण मालकी हक्क आहे आणि पोझिशन साठी पजेसरी रेमेडीज आहेत. सिंपल ओनरशिप साठी काय सांगा तर प्रॉपरेटरी रेमेडीज आहेत तर पोझिशन साठी काय सांगा तर पजेसरी रेमेडीज प्रोव्हाइड केलेल्या आहेत तिथं. ओके हा. आणि जस्ट आय टोल्ड यू वन एक्स्ट्रा पॉइंट म्हणजे मिनिंग काय करत त्याच्यामध्ये तुम्ही ऍड करा तिथं हा म्हणजे बरोबर तुमचे सगळे पॉइंट्स काय होतात तर कव्हर अप होतात तिथं हा. So did you got this all difference between possession and ownership हा पॉइंट आपण काय केला तर इथे डिस्कस केलेला हा. आणि जे again suppose your question is modes of acquisition of ownership. Roman 1 introduction, Roman 2 possession meaning and definitions हा प्रॉपर चांगल्या 5-6 डेफिनेशन सगळ्या देऊन टाकायच्या. रोमन 3 काय करायचं तर इसेन्शियल्स ऑफ ओनरशिप हा ते इसेन्शियल्स चे 5-6 छोटे छोटे पॉइंट आहेत बघा विदाउट हेडिंग वाले ते टाकून द्यायचे आणि मग रोमन 4 करायचा मोड्स ऑफ ऍक्विजिशन ऑफ ओनरशिप. ओके आणि मोड्स ऑफ ऍक्विजिशन ऑफ ओनरशिप मध्ये मग कॅपिटल ए पार्ट केला. आधी कुठले मोड्स बघू सांगा आपण एन्शियंट इंडियन लॉ खाली काय मोड्स होते आणि मग आताचे प्रेझेंट मोड्स काय त्याला बी देऊ आपण हा. तर आधी काय केलं सांगा अंडर एन्शियंट इंडियन लॉ फक्त परीक्षेत लिहिताना कसं करायचं सांगा मोड्स ऑफ ऍक्विजिशन ऑफ ओनरशिप अंडर एन्शियंट इंडियन लॉ म्हणजे प्रॉपर पेपर चेकरला अंडरस्टँड करू दे की व्हॉट यू आर रायटिंग डाऊन हा. ओके द राईट टू ओनरशिप वॉज ऑल्सो रेकग्नाइज्ड अंडर द एन्शियंट इंडियन लॉ. ऑफकोर्स ओनरशिप ही कन्सेप्ट एन्शियंट इंडियन लॉ खाली पण रेकग्नाइज्ड होती. The great commentator, notably Narada, Yajnavalkya, Vyasa, emphasized the right of ownership of property was to be used for the noble cause and good motives. या सगळ्यांनी नारद, यज्ञवल्क्य किंवा व्यास यांनी मेन्शन केलं की ओके प्रॉपर्टीचे ओनरशिप असू दे
पण ती कशासाठी वापरली जायला पाहिजे तर नोबल कॉजसाठी वापरली जायला पाहिजे. ओके. द एन्शियंट हिंदू लॉ ऑर्डेन meant to behave in a particular manner in relation to a person or property. They were warned that misuse of the ownership would entail them moral and public indignation, म्हणजे तिरस्कार हा, hatred, and they would be liable to punishment. ह्या सगळ्या ऑथर्सनी, मनु, नारदा, यज्ञवल्का, त्यांनी आपल्या आपल्या बुक्स मध्ये मेन्शन केलेलं आहे की जर तुम्ही ओनरशिपच्या राईटचा मिसयूज केला हा तर मग तुम्हाला पब्लिक हेट्रेड ला फेस करायला लागेल आणि मे बी समटाइम यू बी हेल्ड लायबल फॉर अ punishment. Okay. The ancient law of the prescription, well-meant, sell, etc. were best between the ownership and kashamadhe तर possession. Okay. Now, as per ancient Hindu jurist नुसार 7 modes of acquisition of ownership काय होते बघा हा. Very simplest mode are there ha. Number 1, A died. After his death, his son get a right over the property, right? So number 1, ownership कशी मिळवत होते सांगा तर inheritance न, वारसा हक्कानं. Okay. Number 2, how the ownership can be acquired through some gain, through some profit, the ownership can be acquired. Okay. Then number 3, just very simple. A purchased a property from the B. Okay, so he got an ownership of that particular property. That is purchase. Then one king made an attack over the kingdom of another, and then he won the battle and he had a conquest in that particular battle, and then he had a ownership of entire kingdom of the another king, etc. Right? So another way by which ownership can be acquired is a conquest. Then another mode by which ownership can be acquired is that you invest your wealth somewhere, purchase something, and you can be owner of that thing. Okay, investment of the wealth. Then another way by which ownership can be acquired in the ancient days was employment. Now you may ask, employment ownership kashi miltan? 2 days before itself I have told you. Another again I will tell you ki in the ancient days Raja Maharaja were used to give the gift of property to their worker. ते तुम्ही ऐकलं असेल बघा, those who are working in the darbar and etc. He has done a good thing. Okay, so you are given 10 acre of a land, you are given 50 acre of a land. Land was not a major deal at that time because population was not so high. So आरामात गिफ्ट म्हणून असं 50-50, 100-100 एकर जमिनी काय करायचं तर गिफ्ट म्हणून द्यायचे. ओके. सो एम्प्लॉयमेंट मधून पण वस्तूची ओनरशिप मिळायची. ओके. आणि नॉर्मल गिफ्ट लाईक फादर गिफ्टेड हिज प्रॉपर्टी टू हिज सन. ओके. So by that way also ownership can be acquired. So in ancient days, the ownership can be acquired by inheritance, gain, purchase, conquest, investment of wealth, employment, and acceptance of the gifts. Okay. Now suppose, suppose if the broad question is there on this particular point, then if a broad question is there, particularly on the modes of acquisition of ownership, okay, and while you are writing this ancient modes of acquisition of ownership, now these all words are very simple, okay, so you can just give 1 or 2 line explanation. म्हणजे तुमच्या आरामात 2 ओळीचं explanation म्हटलं तरी हे 7 मोड देताना 1 page material काय होईल तर तयार होईल. Not more than that, because these modes are out of this. Some modes are there, but almost many modes are out of date as well. Okay, so therefore you are not supposed to write on much details. Just give a single line explanation, single or 2 lines maximum. Okay. According to the Manu, the property of the king or the state could be acquired by the conquest, but the king had no right to interfere or acquire a private property of the subject of the conquered territory. Okay. Now, right now, as per your question asked, one king can make an attack on another king's kingdom, and he can make a conquest of the king's property. Okay. But one king cannot make attack over the private property. राजा दुसऱ्या ज्यावर आक्रमण करून त्या राजाची प्रॉपर्टी अक्वायर करू शकत होता, पण खाजगी व्यक्तीची प्रॉपर्टी अक्वायर करायचा अधिकार त्याला नाही. ऍज रिगार्ड द प्रॉपर्टी ऑफ नो वन्स लँड, म्हणजे यू ऑल रिमेंबर, इफ यू आर अ फर्स्ट ओनर ऑफ दॅट पर्टिक्युलर लँड, रेस्ट नल्लीस, त्याचा कुणीच मालक नाहीये म्हणून सेज इट बिलॉंग टू द फर्स्ट रिक्लेमेट. त्यामुळे लँड विच इज नो वन्स लँड, त्याचा ओनर कोण असेल ज्याला ती पहिल्यांदा सापडते अंडर द कल्टिवेशन where a thing had no previous owner such as a bird or a fish. त्यावेळेला कुठला रूल अप्लाय होईल सांगा तर रूल ऑफ रेस्ट नल्लिस विल अप्लाय, अँड वन हू टूक इट फर्स्ट वॉज द ओनर. त्यामुळे अशी वस्तू
which did not have any previous owner will be of the ownership of a person who is the first owner of that particular thing. In a case of some treasure was discovered, खजिना काही सापडलाय समजा, the person who found it, the whole of it was found on his land, and if it was found on someone other's land, he could acquire only half of it. हे पूर्वीचे रूल होते. समजा तुमच्या लँडवर एखादा ट्रेजर सापडला म्हणजे खजिना सापडला तर त्या एंटायरचे तुम्ही ओनर. आणि समजा यू अक्वायर द लँड ऑन सम अनदर यू अक्वायर द ट्रेजर ऑन द लँड ऑफ सम अनदर पर्सन, तर ज्याच्या लँडवर सापडलं तो हाफ घेणार आणि तुम्ही हाफ घेणार, असं तर पूर्वीच्या काही रूल होतं. ओके, सो दीज वॉज एन्शियंट मोड्स फॉर द अक्वायरिंग द ownership. Right now we are going to deal the present modes. Okay, you are going to make here capital B. तुम्ही काय करणार आहात तर बनवणार आहे. Modes of acquisition of ownership in the modern time. This is very simple. Okay, number 1 original and number 2 काय येणार सांगा तर डेरिव्हेटिव्ह. आता बघा, फर्स्ट पॉइंट, ओरिजिनल acquisition of ownership. It takes place when ownership is acquired by some personal act on the part of the acquirer. आता हे ओरिजिनल acquisition of ownership परत स्मॉल ए करायचं, ऍब्सोल्यूट. बघा कधी ऍब्सोल्यूट असेल बघा तर when the thing is acquired rationalis, आताच सांगितलं, ज्याला पूर्वीचा ओनर कुणी नाहीच आहे. Suppose for example you found some piece of a land which is not belonging to anybody, you found some island which is not belonging to anybody, you found some moti in the seashore which is belonging to nobody. That is rationalis, which has no previous owner. त्यावेळेला ओरिजिनल ऍक्विजिशन ऑफ ओनरशिप कसं असेल सांगा, ऍब्सोल्यूट. काय प्रश्नच नाही ना, तुमच्याच हातात ते पहिल्यांदा आलेलं आहे, त्यामुळे त्याचा काय विषय राहिला नाही. ओके, हे ना ह्याचं एक्सप्लेनेशन पण आहे कंटिन्यू, त्यामुळे ह्याला बी नाही म्हणायचंय, ते डॉट चुकून पडलेलं आहे. ऍब्सोल्यूटला ए म्हणा आणि कंटिन्यू ठेवा. दिस हॅज बीन कॉल्ड एज अ परिग्राफ बाय द मनु हू स्टेटेड दॅट द फर्स्ट स्ट्रायकर ऑफ द एरो टू प्रे वेदर अ बर्ड ऑर अ वाईल्ड एनिमल बिकम इट्स ओनर. ओके, आणि त्याचं मनून दिलेलं एक्झाम्पल आहे. मनू तुम्हाला माहिती आहे, रायटर, हु हॅज रिटन द बुक ऑफ मनुस्मृती. त्यांनी सांगितलं की एखाद्या पक्षाला ज्या एका व्यक्तीने पहिला बाण मारलेला असेल तोच त्याचा काय होईल सांगा तर ओनर होईल तिथं. ओके, देन नेक्स्ट वन काय आलेलं बघा तिथं, अजून कंटिन्यू. अजून पॉइंट ए बी बदलला नाही आपला. ओरिजिनल ऍक्विजिशन ऑफ ओनरशिप मे बी बाय स्पेसिफिकेशन विच मीन्स अ पर्सन बाय वर्किंग. ओके, ह्याला बी करा, मेक इट बी, ह्याला बी करा. आणि ह्याला हेडिंग असंच द्या, ओरिजिनल ऍक्विजिशन ऑफ ओनरशिप बाय स्पेसिफिकेशन. ओरिजिनल ऍक्विजिशन ऑफ ओनरशिप बाय स्पेसिफिकेशन एवढं हेडिंग येईल. ओरिजिनल ऍक्विजिशन ऑफ ओनरशिप बाय स्पेसिफिकेशन असं एवढं हेडिंग येईल त्याला. ओके, ओरिजिनल ऍक्विजिशन ऑफ ओनरशिप ऑल्सो मे बी बाय स्पेसिफिकेशन. म्हणजे ना दगड आहे काय, आणि त्या दगडावरती मी कोरीव काम करून दगडाला मूर्तीचा आकार दिला तर त्या मूर्तीची मी ओनर आहे. ओके बघा, मीन्स अ पर्सन बाय वर्किंग अपॉन इट मटेरियल बिलॉंगिंग टू सम अनदर. काय क्रिएट करतो सांगा तर न्यू थिंग त्यातून क्रिएट करतो. इफ अ स्कल्पटर मेक अ स्टॅच्यू फ्रॉम अ क्ले, मातीतून त्याने काय बनवलं तर पुतळा, बिलॉंगिंग टू अनदर, ही बिकम द ओरिजिनल ओनर ऑफ दॅट पर्टिक्युलर स्टॅच्यू. ओके, देन ह्याला स्मॉल सी करा, extinctive acquisition of the ownership. That is when a person by some act on his part extinguish the ownership of previous owner and acquire its ownership himself. It is called as the extensive acquisition. For example, बघा, acquisition of ownership by prescription or adverse possession for a prescribed period of the 12 year etc. दुसऱ्याची ओनरशिप तिथून काढून घेऊन तुमची ओनरशिप अक्वायर होईल तुम्हाला. कारण त्याची एक्सटिंक्ट होते, त्याला काय म्हणतात सांगा तर एक्सटिंक्टिव्ह ऍक्विजिशन ऑफ ओनरशिप. इफ यू यूज द लँड, काय होणार आहे बघा तर, if you are going to use this particular land for a more than 12 year or if you are using the land for more than 20 or 30 year, तर ऑटोमॅटिकली त्याचा राईट जाईल आणि त्याच्या जागी तुमचं राईट येईल. इजमेंटरी राईट्स परवा तुम्हाला सांगितलेलं, ऍडव्हर्स पोझेशन ना. पण सगळे रूल आल्या परवा आपण जे डिस्कस केलेले, पीसेबली एन्जॉय केलेलं असायला पाहिजे, व्हॉलंटरी असायला पाहिजे वगैरे. आणि याला स्मॉल डी वगैरे करा. एक राईटला एन्जॉय करायला दुसरा जो राईट असतो त्याची ओनरशिप असेशिओ. This is called accessory acquisition. That is when ownership of property is acquired by accession to some existing property. Example are produce of a land or animal or a fruit of the trees. म्हणजे लक्षात आलं तुम्हाला, झाड नाही, झाडाची फळं
हे काय झालं सांगा तर असेशियो झाला हा. Manu has termed this mode of acquisition as a प्रयोग, which means acquiring by accession. त्याला त्याने काय केलेलं आहे तर नाव दिलेलं आहे. ओके, सो व्हॉट द पॉइंट बघा, ऍब्सोल्यूट हा ओरिजिनल ऍक्विजिशन ऑफ ओनरशिप हा पहिला प्रकार आहे. त्यात ऍब्सोल्यूट हा फर्स्ट ए पॉइंट आहे, ज्याच्यामध्ये एखाद्या वस्तूचे तुम्ही फर्स्ट ओनर असतात, रेस्ट न लिस्ट. हा, जसं एक्झाम्पल गिवन इज अ बर्ड. देन सेकंड पॉइंट, ओरिजिनल ऍक्विजिशन बाय स्पेसिफिकेशन म्हणजे त्या वस्तू दुसऱ्याची पण तुम्ही